Hi everyone, welcome to KNR IT Academy. Yesterday's class we can discuss in formulas. Yesterday class we can discuss statistical formulas. What are the statistical formulas in Excel? Countif, SUMIF, averageit. Today we can discuss remaining formulas. Rounding and formatting. In rounding and formatting, two formulas are available. One is round. What is the formula of round? Is equal to round number, common number of digits. What is the purpose of round formula? If you want to round up the numbers to a specific number of decimal places. This is the purpose of round. How to use? So suppose here, what is the formula is equal round. If I take the Z1 cell and the number of digits is 2, that time we can round the value of cell Z1 into decimal places. This is the round formula. Then next, text. What is the formula of text? Is equal to text, value, comma, format text. What is the purpose of text? Format numbers or dates. How to use that? Is equal to text. Suppose we can select one cell. That time we have to display the dates, months, years, format. The cell of, you can reference the cell. That is the purpose. That is the use of text. Then go to percentage calculations. What is the percentage calculation? Is equal. Suppose we have to two numbers is available. That two numbers we have to calculate the percentage. Like that we have to calculate percentage formula. Then go to arrays. Arrays formulas, two formulas are available. One is sum of product is equal. What is the formula of sum of product? Is equal to sum of product. Then calculate. Then enter the arrays. The purpose of sum of product multiple the arrays and then sum of the product. It is the purpose of sum of product. How to use that one? Is equal to sum of product. We can reference the two cells. Then go to multiply the two cells. Here, this is the formula of sum of product. Then transpose. What is the purpose of transpose? Transpose rows into columns are then entered as any array formula. This is the purpose. How to use? Select a range of cells and enter a formula as an array formula. Then press one more shortcut key also available. That is Control plus Shift plus Enter to transpose rows into columns. Then lookup formulas. These two formulas are very important in advanced Excel. How to use, what is the purpose, like that we have to discuss right now. Lookup, VLOOKUP. What is the formula of VLOOKUP? Is equal to VLOOKUP, then lookup value and also table array, and also what is the column reference. uh, and then next, range of lookup. This is the formula of VLOOKUP. What is the purpose? Lookup values in a particular table. This is the meaning of the VLOOKUP. What is the purpose? We have to calculate only vertical tables మాత్రమే ఇక్కడ allow అవుతాయి VLOOKUP లో. This is the purpose of VLOOKUP. How to use VLOOKUP? Is equal to VLOOKUP. Then we have to reference the cell is Q1. This is the table array and also number of column is 2. Then we got the false or true value. And also we can take 0 or 1 also. Looks up the value in Q1 in the table and returns the corresponding value of the second column. Here, this is the working of the VLOOKUP. HLOOKUP. HLOOKUP means it is the horizontal table. VLOOKUP means vertical. HLOOKUP means horizontal. Now, today we can discuss how to work with lookups and references formula. We have to take one data set. How to work the VLOOKUP and HLOOKUP also discuss in today's class only. Please wait a moment. I will share the data set.
here. This is the VLOOKUP. How to work with the data set. Today we can explain. ఇక్కడ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఒక కంపెనీ యొక్క డేటా తీసుకుందాం అనమాట. ఇక్కడ ఏముంది నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో విచ్ డిపార్ట్మెంట్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ ద పర్సన్ salary. These three columns I can take in today's class. How to work with? Suppose here I can number how many departments here, how many columns. First I have to select one table here. Here. So in go what is ఎలా VLOOKUP అనే ఫార్ములాని ఎలా వర్క్ చేస్తామనేది తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ డేటా ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాలి. Once we can go to data tab, that time here data validation is available. Here the data validation, we can click on data validation. Here one pop-up window will open. Here allow option is available. Here we click on list. Why? Because మనం లిస్ట్ అనేది ఎందుకు క్లిక్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న మనం డేటా ప్రకారం చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం లిస్ట్ అనే విధంగా తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది రిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. ఈ 3 కాలమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ ఉంది. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే చేసి ఇక్కడ చూడండి ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అయింది. ఏమున్నాయి ఇక్కడ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్, సాలరీ. ఇలా డేటాని వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం అనమాట. ఇలా వన్స్ మనం డేటాని వ్యాలిడేషన్ చేసామనికి ఈ డిపార్ట్మెంట్ సాలరీ దగ్గర ఏం చేయాలి మనం, ఈ డిపార్ట్మెంట్ సాలరీ అప్పుడు ఏం చేస్తాం VLOOKUP ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాం. వన్ మోర్ టైమ్ ఆల్సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హియర్ నేమ్, దెన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ సాలరీ. 3 columns I can take here. Then go to data tab in data validation and also list. We can select the list. Source. ఇక్కడ సోర్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ మనం నేమ్ కదా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ఇలా దీన్ని రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఎందుకు మనం నేమ్ సెల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేమ్ సెల్ యొక్క సోర్స్ ఇచ్చాం. దెన్ ఓకే. ఓకే క్లిక్ చేసాం అనుకుంటే ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అయింది. చూసారా ఇక్కడ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అయితే నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయో మనం ఇచ్చిన డేటాలో ఆ నేమ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ వే ఆఫ్ డేటా వ్యాలిడేషన్. దెన్ గో టు హౌ టు వర్క్ విత్ VLOOKUP ఫార్ములా. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ తీసుకుంటున్నా రవి. ఇక్కడ రవి అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి డేటా ఉంది. అతను ఏ డిపార్ట్మెంట్, అతని శాలరీ ఎంత మాన్యువల్ గా మనకి డేటాలో తెలుసు. కానీ మనం VLOOKUP ఫార్ములా యూస్ చేసి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది నౌ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? VLOOKUP. దెన్ మనం ఏం లుకప్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాలి, మనం రవి అనే నేమ్ ఉన్న పర్సన్ యొక్క అతను ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రవి అనేది మనం లుకప్ వాల్యూ కింద సెలెక్ట్ చేశారు. దెన్ టేబుల్ ఏరే, ఇదే కదా మన టేబుల్, కాబట్టి మొత్తం టేబుల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. దెన్ కాలం ఇండెక్స్ నెంబర్, ఇక్కడ రెఫరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఎన్నో కాలంలో ఉంది, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేమ్, దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం 2 అని ఇవ్వాలి. ఎందుకు, డిపార్ట్మెంట్ అనేది 2 లో ఉంది కాబట్టి. దెన్ గో టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. హియర్ ట్రూ అని ఇవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మనం 0 ఆర్ 1 అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట. 0 అంటే ట్రూ అని, ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అప్రాక్సిమేట్ అన్నట్టు. ఫాల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అన్నట్టు. దెన్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. దెన్ ఎంటర్. చూడండి ఇక్కడ రవి అనేది మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు, కానీ ఇక్కడ మనకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అని వచ్చింది కదా. ఎలా వచ్చింది, మనం VLOOKUP ఫార్ములాని యూస్ చేసాం కాబట్టి. దెన్ సేమ్ వే we have to find out the salary also. VLOOKUP, then employee name,
దెన్ టేబుల్ అరే, ఇక్కడ శాలరీ అనేది థర్డ్ కాలం కాబట్టి నెంబర్ 3 0. దెన్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, ఎంటర్ 30,000. ఇక్కడ రవి అనే అతను డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి మార్కెటింగ్, అతని శాలరీ 30,000. వీళ్ళొక ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం చేసామా లేదా? సపోజ్ చూడండి, ఈ పాపప్ విండోలో మనం వేరే పర్సన్ యొక్క నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా చూడండి మారిపోయింది. అతను ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, అతని శాలరీ ఎంత, ఆటోమేటిక్ గా చేంజెస్ అనేవి జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ VLOOKUP. దెన్ గో టు హౌ టు వర్క్ విత్ HLOOKUP. HLOOKUP అంటే హారిజాంటల్ గా ఉన్న డేటాని మాత్రమే మనం యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద HLOOKUP డేటా సెట్. హియర్ నేను చేశాను ఇక్కడ ఒక సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక క్లాస్ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను. ఒక 10th క్లాస్ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఇంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏంటి అనేది తీసుకున్నాను అన్నమాట. ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాను. దెన్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆల్సో. సమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ లో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సమ్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ రెఫరెన్స్. ఏవైతే మనకి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క డేటాస్ కావాలి కాబట్టి అన్ని ఒక్కటి క్లియర్ చేసి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ VLOOKUP ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంది, మనకి ఎంతమంది నేమ్స్ అంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనే డేటాని మనకి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని పెట్టాను, అండ్ ఆల్సో టోటల్ ఎన్ అనేది డిస్ప్లే కావాలని పెట్టాను. మనం ఇక్కడ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క మార్క్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యాజ్ మనం రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఏదైనా క్యాల్కులేట్. నేను ఓన్లీ ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అలా క్యాల్కులేట్ చేశాను. కానీ మనం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క మార్క్స్ డిస్ప్లే అవడానికి చూజన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వాలిడేషన్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాలి. డేటా ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ డేటా వాలిడేషన్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ లిస్ట్. సోర్స్ అనేది ఏం చేయాలి, సపోజ్ నేమ్ ఆఫ్ ది కాబట్టి మొత్తం ఒక ఎంత వరకు అయితే స్టూడెంట్స్ యొక్క నేమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. వన్స్ ఓకే అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అయింది చూడండి. ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ నేమ్ కదా. ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసి పెడదాం. సెలెక్ట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనకి మాన్యువల్ గా తెలుసు, కానీ ఇక్కడ చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది కాబట్టి మనం మాన్యువల్ గా చెప్పగలం. లేదు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే VLOOKUP ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. VLOOKUP ఫార్ములా వర్టికల్, హారిజాంటల్ ఫార్ములా హారిజాంటల్ టేబుల్. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తే నౌ వీ కెన్ డిస్కస్ VLOOKUP కాబట్టి VLOOKUP, HLOOKUP కాబట్టి HLOOKUP ఫార్ములా వాడదాం. ఈజ్ ఈక్వల్ HLOOKUP. VLOOKUP ఏ స్టూడెంట్, నాకు ఈ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ కావాలి. దెన్ ఆల్సో టేబుల్ అరే అంటే మొత్తం టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. దెన్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేది మనకి ఎన్నో కాలంలో ఉంది, థర్డ్ కాలం కాబట్టి థర్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వచ్చేసరికి థర్డ్. దెన్ 0. క్లిక్, దెన్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. చూడండి ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ కి ఇంగ్లీష్ లో 80 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి డిస్ప్లే అయిందా, అలాగే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. VLOOKUP, then the student name, and also select table. Then total అనేది ఎన్నో కాలం మన 1 2 3 4 5 6 7 7th కాలం. Then we can enter 7, 0, then close bracket, enter. 315. చూడండి ఇక్కడ 315 మార్క్స్ అనేవి శ్రీహరి అనే స్టూడెంట్స్ కి వచ్చాయి అన్నమాట. 315. ఇలా మనం VLOOKUP, HLOOKUP ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసి మనం అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఐ హోప్ యూ కెన్ ఆల్ అండర్స్టాండ్.
how to work with VLOOKUP and HLOOKUP. Thank you everyone. Please like, share and subscribe to my channel.